What's guaranteed is death, taxes, and lost death. And printed copies are good because printed copies are good. Just put it on the TV. Printed copies are good because not everybody is computer savvy. And those that are, we do have some updates that are being printed. It has our editor's notes. In case your child or somebody, kills this printed copy, then you can get an e-copy. Кто-то так или иначе расправится с вашим бумажным вариантом этих стихов, то вы сможете получить их электронный вариант. Now, I wanted to mention about Ekadasi today. Сегодня я хотел поговорить также об Экадаши. Now, we are going to have, this seminar is going to be 2 parts. И в этот семинар состоит из 2 частей. One part is the Tulsi Kavacham, the protective armor of Tulsi. И первая часть посвящена Тулси Кавачу или же защитной броне Тулси. And it, of course, it depends how many days we need. Sometimes you can do fast, sometimes you can do slow. It depends. Иногда можно продвигаться быстро по теме, иногда медленно, все зависит от ситуации. And then we have the Tulsi Upanishad. А также у нас есть Тулси Уpanishad. And so we'll deal with both of them. И мы хотели бы поговорить и о том, и о другом. And if there's any days left over, если останется еще время, then we'll do practicals. Мы перейдем к практике. And we'll also deal with questions and answers. И будем отвечать на ваши вопросы. Basically, the bottom line is, whatever money you need to spend for her, please do it. Основное, что я могу сказать, это сколько требуется денег на то, чтобы обеспечить Тулсу всем необходимым, сделайте это. It may be difficult for people. Может быть, для кого-то это трудно. Basically, she's trying to test your resolve. На самом деле, Тулси пытается испытать вашу решимость. To see what you're going to do. Она хочет посмотреть, что же вы будете делать. Just like, for example, she is the mother of the universe. Она мать Вселенной. If you accept her as mother and you want to be child, children do not flinch for their mother. Whatever my mother needs, we'll spend it. Если вы хотите быть ее сыном, чтобы она стала вашей матерью, вы не должны колебаться, делать все, что необходимо для вашей матери. That's the mood. Таково настроение. And if that is the mood, indeed, then she'll pay for it. Если таково ваше настроение, то она все оплатит. I had so many householders who told me, "Gee, I don't know if I can afford it." И у меня есть много семейных людей, которые говорят, что я не думал, что мне это будет в карман. How am I going to convince my spouse? Как не убедить свою жену? So then I mentioned, okay, then why don't you put a donation box in front of your Tulsi? А я сказал, что почему бы вам не повесить ящичек для пожертвований перед Тулси? When you see her in the morning, you offer 1 coin. I was in UK at the time. И вот я был как раз в Англии, я говорю, что встаете рано утром и вот туда какую-нибудь монетку в этот ящик кидаете. So you're putting a £1 coin or whatever, the local currency. Скажем, какую-нибудь там монетку в местной валюте. And then 6 months later, this is the summer, so 6 months later when it starts to get cold, when you got 180 pounds, it just happens to be enough for a lamp. И, скажем, через полгода у вас будет 180, в данном случае, фунтов стерлингов, более чем достаточно для того, чтобы купить лампу. So, the Lithuanian festival in the winter, some girl said, I had a Tulsi and died, and I'm scared. И на зимнем фестивале литовском она уже сказала, что у меня была Тулси, она, так сказать, оставила тело, и теперь я боюсь снова ухаживать за Тулси. Why did the Tulsi die? Почему она умерла? There are usually 2 reasons. Обычно 2 причины. One is increased because of the other. И одна является как бы усилением другой. 99% of the time, devotees have a lousy lamp.
в 99% преданные недостаточно обеспечивают тулуси светом. What's a good lamp, you may ask? Вы можете спросить, какая же лампа нужна? Just like the lamp you have on the street. Ту лампу, которую вы можете светить со столба на улице. And you keep it close. И нужно держать эту лампу близко к тулусе. We're talking about that close. Мы говорим вот о расстоянии 30 сантиметров. The wattage is like 400 watts to 1000 watts. И ее мощность должна быть от 400 Вт до киловатта лампочки. The unit of electricity is called Kelvin. И единица измерения электричества называется, освещение называется кельвином. Kelvin. Electric unit, the unit of intensity of light is called Kelvin. Вот, единица измерения силы света называется кельвином. We're talking about a 6000 Kelvin lamp. То есть у нас должна быть лампа в 6000 кельвинов. Really bright, but she likes it. Действительно яркая лампа, но тулусе это нравится. Now, if it's too bright for your eyes, Если для вас этот цвет слишком яркий, then you get an agricultural greenhouse plastic. тогда вам нужно раздобыть сельскохозяйственный пластик для теплиц. It is black on the outside and white on the inside. Он черный снаружи и белый внутри. And she grows good. И она растет замечательно. If your tulsi is not flowering, your lamps are lousy. It's an easy way to figure it out. Если ваша тулуси не цветет, значит у вас плохое освещение. Думайте, как его улучшить. So first business is lamp. То есть первое, что необходимо, это лампа. If you don't have a good lamp, then your tulsi will be struggling, and immune system will be down, and she gets yellow leaves, and bugs attack her, etc. Если свет слабый, то ваша тулуси будет сражаться за существование, у нее иммунная система будет слабая, у нее будут желтые листья, на нее будут попадать всякие жуки-пауки. So that's there. So that is there. Вот где. And so the second thing is overwatering your tulsi. А второе, это преданные часто слишком обильно поливают тулуси. Just like the joke is there, the ladies will feed you to death, but they won't exercise for you. Как есть шутка, женщины готовы закормить вас до смерти, но не собираются делать за вас упражнения. So it's easy to feed you to death. То есть гораздо легче вас закормить. It's easy to. Everybody thinks serving tulsi means to offer her water. И каждый думает, что служить тулуси значит лить в нее воду как можно больше. The problem with watering, if you overwater her, you get root rot, and a lot of diseases come from overwatering her. Но проблема в том, что если вы будете слишком обильно поливать ее, у нее начнут гнить корни, и другие появятся проблемы, связанные с чрезмерным поливом. If you have a small tulsi, если у вас тулуси маленькая, then you can use your fingers as an indication if it needs water or not. Тогда вы можете воспользоваться просто пальцем, чтобы определить, нужно ли ее поливать или еще нет. How do you know? А как же узнать-то? Well, when she's drying out, I'm talking about almost wilting. Если она уже начинает высыхать, значит, что она уже увядает, почти увядает. It's like the dirt pulls off the pot. Значит, что как его называют, грунт, он начинает уже даже отставать от стенок горшка. From the side of the pot, it'll pull off about 1/8 of an inch. Oh, what is that? 2 millimeters? 2 millimeters. Ну вот, и вот по краю горшка земля начинает отставать на пару-тройку миллиметров. So it's getting dry. То есть она уже подсыхает. And there's a crust of dry dirt on the top. И также сверху образуется такая корочка из сухой земли. Take your little finger. Возьмите свой мизинец. And you cram it on the side of the pot about 1 centimeter into the dirt. И с краю горшка вы погрузите свой мизинец где-то на сантиметр в почву. If you feel a slight bit of moisture, если вы чувствуете даже немного влаги, then you spray her off and water her tomorrow. Тогда вы просто опрыскайте ее и полейте завтра. If you have a bigger tulsi, then you have to have a probe.
Но если у вас большая тулость, вам нужно специальное устройство, которое измеряет влажность почвы. The probe has got, it has a 3-in-1, light, moisture, and pH. Вот это устройство, оно одновременно измеряет 3 параметра: свет, влажность почвы и кислотность почвы. Click, click, click. То есть вы делаете 3 клика и все. And it's 20 centimeters long probe. И там вот штырь 20 сантиметровой длины. It's not expensive, really. И он на самом деле недорогой. But the shipping will be about as expensive as the probe is. Но его доставка дороже стоимости самого этого You're spending about €5 roughly for the probe, and you're probably spending €5 on the shipping. То есть сам этот датчик, он стоит порядка 5 евро, и доставка его тоже около 5 евро. Best thing is to have somebody take a show of hands at the Sunday feast. Who wants it? То есть лучше всего это на воскресном перу кинуть клич, кому нужен такой девайс. And then they give their advance payment. И вот они оплачивают его заранее. And you buy about 20 of them. И вы покупаете 20 штук. Whatever it is, like a couple extra for the gift shop too. Или сколько там еще, и плюс, чтобы можно было в магазин какой-нибудь выложить. And then you ship them, get them cheap by shipping, and pass them out to whoever gave the advance. И таким образом доставка обходится дешевле. И раздаете всем нуждающимся, и остальное. She likes her footprint dry. Она Тулси нравится, когда ее стопы сухие. I found this out in the 70s when I was serving her. Я выяснил это в 70-х годах, когда служил ей. If the lamps are strong, Если лампа яркая, then as she dries out, her roots push to get water. и если почва начинает подсыхать, то ее корни начинают разрастаться в поисках воды. And you get growth that you never saw before. И тогда Тулси начинает так расти, как никогда. I've seen 1 centimeter per branch per day. Каждая веточка вырастает на сантиметр в день. That's the best I've seen. That's convincing enough. Вот это самая большая скорость, роста Тулси, которую я видел, это очень сильно убеждает. Now today happens to be the Ekadasi that is recommended for her. И вот сегодня Экадаши, который рекомендован для нее. Сегодня Камика Экадаши. Now this Ekadasi is the perfect day for planting her or transplanting her. Этот день идеально, самым идеальным образом подходит для того, чтобы ее сажать и пересаживать. What other days are good? Все остальные дни тоже хороши. When you're available. When a devotee is available. Но если, которые есть в распоряжении For most householders, a Friday is good. Для большинства домохозяев пересаживать Тулси лучше всего в пятницу. Now, if you did not disturb the root ball much during transplanting, если вы не повредили во время пересадки сильно корни, then you don't have to worry so much. тогда вам не о чем беспокоиться. In many different devotees, you transplant it. When you transplant a tulsi after one year or so, Многие преданные пересаживают Тулси раз в год. if you transplant it in a bigger pot, we're talking about 5 centimeters wider diameter than the previous one. Если вы пересаживаете Тулси в больший горшок, мы говорим, это где-то на 5 сантиметров диаметр нового горшка, больше, чем старого. You're not, if you don't disturb the root ball, Если вы не наносите повреждений корням Тулси, then you simply spray her off and put her back in the land. вы просто ее опрыскиваете и ставите на прежнее место и не беспокойтесь. You can do that night or day, anytime you want. Вы можете делать это вечером или днем, не имеет значения. Ekadasis are good, Dvadasis are good, but Экадаши здорово, Двадаши тоже хорошо, но or any sacred day. в любой священный день. If you disturb the root ball, Но если вы повредили корни, because see, there is a trick, есть одна хитрость. which unless you're a really good planter, unless you deal with plants a lot, don't do this trick. Но если вы не очень опытны в том, чтобы ухаживать за растениями, я бы не советовал повторять это дома. The difficulty is that as the tulsi gets bigger and bigger,
you know, the lady's strength does not get very much bigger. Вот трудность заключается в следующем, что тулуси растет, а у матуши, которая обычно также за тулуси, селенок обычно не прибавляется. Therefore, they like plastic pots, because plastic pots are light. Поэтому матуши любят пластиковые горшки, потому что они легкие. But who is the boss? Is she the boss or you the boss? Но кто тут главный? Тулуси главный или тот, кто за ним ухаживает? If you want her satisfaction, then you give her a clay pot, because it breathes. Если вы хотите, чтобы... Without glazing. Unglazed clay pots. Если вы хотите, чтобы тулуси была довольна, ее нужно посадить в глиняный горшок, не глазированный, потому что он дышит. But they break, and they're fragile, but they're good. Ну, они, конечно, бьются, они очень хрупкие, но они хорошие. You can only, it's up to 20 inches. Но диаметр таких горшков, он обычно ограничен где-то 50 сантиметрами. Then, if it goes beyond that, но если вы решили посадить тулуси в больший горшок, тогда вы призадно умоетесь. Okay, then after that you have to go to wood. Тогда вам придется перейти на дерево. Redwood pots, they're 24 inches maximum. Redwood. Но горшки из красного дерева, они где-то порядка 75 сантиметров. And beyond that, you make it yourself. Но если вам нужен горшок больше, то вам придется поработать своими ручками. Which we used to do in the old days. Это вот то, что мы обычно делали в старые добрые времена. There is a big plastic pot, but I do not know the company name yet. Я видел один большой пластиковый горшок, но вот какая фирма его делала, я уже не помню. And it has tiny pinholes in it for air. И там в нем куча маленьких дырочек, как от иголки, чтобы проникал туда воздух. Those pots are monsters. It's like. Но это был не горшок, а монстр. Даже руки большой. And they have rollers underneath it because when the dirt gets that heavy, you can't move it around. So you get rollers. Кроме того, там еще колесики внизу, потому что такой здоровый горшок с землей двигать нереально. Можно катать только. That's what they use in Vancouver. И вот именно такие горшки они используют в Ванкувере. In Vancouver, the tulsis are 2 meters high. И в Ванкувере рост тулуси 2 метра. And they have 14 of them. Там 14 таких тулуси. And they're 10 years old to 14 years old each. И каждый из них 10-14 лет от роду. Usually I go every year to see her. Обычно я отправляюсь каждый год на встречу с ними. The temperature that's good. Там температура идеальная. If a man could go inside her area with his shirt off and feel comfortable, winter or summer, she's comfortable. Если человек чувствует себя вполне комфортно в одной рубашке, значит эта температура вполне, то тулуси при такой температуре тоже будет себя чувствовать хорошо. Most people, their living area is quite warm in the winter. Обычно у людей дома тепло. Why does her area have to be cold? Почему там, где растет тулуси, должно быть холодно? It should be 23 centigrade to 25 centigrade. Идеальная температура для тулуси 23-25 градусов по Цельсию. With a humidity of 85%. При влажности воздуха 85%. Then she's comfortable. Тогда она чувствует себя очень хорошо. That's what they do in Vancouver. Именно вот так все устроено в Ванкувере. So, Sananda Kumar Das there. Сананда Кумар Das там. He said, if there 50% perspiration and 50% you take shelter. Он сказал, что 50% пота, 50% прибежища. If you're not ready to work for her, you will never know who she is. Если вы не готовы работать для нее, вы никогда не сможете понять, кем она является. So basically, it's this thing. То есть в основном самое важное то, о чем я уже сказал. You set up your infrastructure. How much is it going to cost? According to your brains. То есть нужно обеспечить тулуси всем необходимым. Сколько вам это будет стоить? Ну, в зависимости от того, сколько у вас в голове мозгов. The most cheapest system I saw was in
Kharkov in Ukraine. Самая дешевая система, которую я видел, система жизнеобеспечения Тульс, которую я видел, находится в Харькове. In the Brahmacharya ashram, they had an old Soviet lamp they got from some, garage sale or I don't know, the street they got it. И там у них старая лампа советских времен, которую они сдобыли на какой-то свалке. And they had some stupid 5 mm plastic hanging from the ceiling. 5 micron. 5 micron plastic. И там Они используют прозрачный пластик 5-микронный. And they had it on a stool, on a table, and they had a little Bhakti Agni underneath it, a little heater. И там небольшой обогреватель снизу. And she was growing perfectly happy. И она очень счастлива там растет. They didn't spend much money. I didn't interrogate them how much money, but I could see it wasn't much, Я, честно говоря, не спрашивал, сколько они потратили, но, судя по всему, немного денег на то, что на все эти устройства. So it depends on your brains and your pocketbook. Так что все зависит от того, сколько у вас мозгов и сколько у вас денег в кармане. Now you may feel, this is difficult. How am I going to spend like this? Вы можете подумать, как же, это что-то сложновато, как же все устроить. She's just trying to see where your head is at. Но она пытается увидеть, что там у вас в голове творится. Once you pass the exam, she pays for it. Но как только вы пройдете экзамен, она все оплатит. Because Samvat Pradayake, the Sanskrit says, she gives you wealth. На санскрите говорится, Самбат Прадайаки, она дарует богатство. All of a sudden you got business that you never saw before. All of a sudden you got opportunities and money you never saw before. Вдруг у вас появляется такой бизнес, которого вы даже и мечтать не могли, и какие-то возможности другие, откуда придут деньги. Vishnu's wife is not a poor girl. Супруга Вишну не бесприданница. More than that, but taking shelter of her, she can do anything for anybody. Но она может сделать все для того, кто предался ей. Still, I don't want to talk more about Ekadasi. Ну, хотелось бы мне еще поговорить об Экадаши. Because she's a game-changing personality. She can change anybody from anything. Потому что Тулси меняет личность, она может превратить из одного человека, сделать его совершенно другого. Even demons. Даже демонов. We don't like it that they exploit her body. Нам не нравится, когда демоны эксплуатируют тело Тулси. But if they serve her, then gradually the vodka, vodka, the Jack Daniels smoking will all gradually go. Но если они служат ей, то потихонечку водка, селедка и все остальное, гадость уходит в прошлое для них. I've seen it. Я это видел. It actually happens. Это происходит. How fast? Как быстро? It depends on the intensity of the person, that's all. Зависит от того, насколько человек бодро служит Тулси. One girl in Nizhny Novgorod became a devotee in the middle of the winter in 2 weeks flat. И одна девушка в Нижнем Новгороде стала преданной за 2 недели для того, что служила Тулси зимой. Typical, it's like here. It's typical, negative 16, 17, 18, 19. Ну, типичная ситуация, как здесь, минус 15, 16, 17, 18. For somebody to give up your vodka and vodka, in the middle of the winter is a pretty big deal. Но если человек отказывается посреди зимы от водки и селедки, это не просто так. It's good, but Tulsi did it. Но Тулси это сделала. And another thing is that she bought a Bhagavad Gita in the streets of the city, and there are very few book distributors these days. Кроме того, она умудрилась приобрести на улице Бхагавад-гиту. Нужно сказать, что там всего несколько распространителей на весь город. The book said, "Come to our temple," so it came to where she came to the temple. И строитель Санкиртан сказал: "Приходи к нам в храм", она пришла в храм. She took prasadam and they приняла просад. Small little cafe or something. В кафе она покушала. Go see Gornitai, the devotee said. She went upstairs to see Gornitai. Next to Gornitai was growing Tulsi. Oh, I got a plant like that. Я ей сказал, пойдемте, вам покажем Шишигорнитай. Я она сказала, пойдемте. Я дал Шишигорнитай, она увидела Тулси. Говорит, знакомое растение. Another example was the Indian hostel in the medical college in Moscow. I saw. Другой случай – это общежитие медицинского института в Москве. So, Southeast Asians, put them all in the same room. You've got Sri Lankans, Pakistanis, Bangladeshis, Orias,
Tamils, Sri Lankans, put them all in the same hostel, and they play cricket on Sunday. Всех восточных типов запихиваем в одну комнату, и пусть они там живут. Пакистанцев, бангладешцев, иранцев, индусов. Yeah, right. So then I was with Sadhu Priya Das. We were doing hostel programs. И вот мы проводили программу в этом общежитии. So you got a little tiny room, and you got 3 guys in the room studying medical. И там небольшая комнатка, в ней живут три парня, которые изучают медицину. So what they did is they had this small little room, and they bifurcated down the middle with plastic. И вот эту маленькую комнату они разделили посередине пластиковой перегородкой. This is your space. You have 1.5 meters, square meters. This is your space. Each guy gets 1.5, 2 meters space. Каждый парень выделил себе, отделил себе пластиком 1,5 квадратных метра. Do whatever you want. И делай на эти 1,5 метра, что хочешь. And so one of them had a small altar and had a small tulsi running. И у одного из них был небольшой алтарик и также тулси. What's the matter with you? You're from Southeast Asia. What's your etiquette? И он обращался к своим друзьям: смотри, ты же из Юго-Восточной Азии, где твое воспитание? Offer her obeisances. Давай предлагай ей поклоны Туласи. Okay, to keep friendship with the other roommates. It's all right, Ну, чтобы, так сказать, не нарушать хорошие отношения, хорошо, мы поклонимся. Offer her some incense. Давай предлагай благовоние. And offer her a drop of water. И вот там капельку водички брой. 6 months later, the Jack Daniels is gone, the vodka, Sri-Lanka, everything is gone, И через 6 месяцев прощает Джек Дэниелс, водка, селедка тоже. She changed their hearts within 6 months. Так, за 6 месяцев Тулси ранее изменились. Just by offering her obeisances and a little water. Просто благодаря тому, что они предлагали поклоны, немножко благовония, водички. She does that. Она это сделала. Therefore, in Sanskrit it says she's the best of all worshipful personalities. Поэтому на санскрите говорит, что у нас является самой лучшей из всех личностей, достойной поклонения. Now, that says, what about your relatives? Ну, а теперь, что насчет родственников? Should we give them tulsi neck? Стоит ли им давать канхималу? The answer is yes. И ответ положительный, да. What about, should we give them tulsi? Should we give them a tulsi? Вот вопрос всегда ставят, стоит ли им давать туласи, растение туласи? Нет. If they're not devotees, no. Если они не преданы, то растения им давать не следует. You can give seeds. Вы можете им дать семена. Because if she sprouts, Prabhupada said, who are we to tell her no? Потому что, как говорит Шилпрапада, если Тулси Рани решит прорасти у них, то кто мы такие, чтобы запретить ей это делать? Rules are the same. You give them e-books, like Tulsi Seva e-books. Ну, правило такое же. Вы можете дать им в электронном виде книгу о выращивании Тулси. Even in Lithuania, the older generations can read Russian. There's Russian e-books how to take care of it. Ну, даже вот в Литве пожилые люди, они могут знают, как читать по-русски, есть русский вариант, вот это электронный вариант на русском языке книги о походе за Тулси. And not a bad one, really. It's not such a bad quality. Ну вот совсем недавно появился и в очень хорошем качестве. So, if you give them the seeds, give them make sure they get a lamp, and make sure that they get a Tulsi care book. Итак, если вы даете кому-то семена, позаботьтесь о том, чтобы у них была лампа, а также обеспечьте их книгой по уходу за Тулси. Now, Tulsi can make devotees faster than anybody. И Тулси может сделать человека преданного быстрее, чем кто-либо или что-либо другое. Another good thing is Ekadasi. Еще другая хорошая вещь – это Экадаши. In Hari Bhakti Vilasan mentioned, it didn't matter what your day job was. И в Хари Бхакти Виласе упоминается, независимо от того, кем человек работает. You could have been a prostitute, you could have been a murderer, an extortionist. Это может быть проститутка, это может быть убийца или рэкетир. But if you did Ekadasi, you were liberated anyway. Но если он соблюдает Экадаши, то он обретает освобождение. That's interesting. Вот это интересно. Another interesting thing is in the mandatoriness of Ekadasi. И другая вещь, это касается обязательности Экадаши. Devotees think, is it okay to eat
a kind of secret Sunday because everybody's doing it. Но преданные думают, ну нормально, есть и кадочный процент, потому что все это делают. Are you preaching? А но вы проповедуете? Well, you know, in the old days, everybody was preaching, so everybody did it. Вот в старые добрые времена все проповедовали. Now, how many people are actually preaching? А сколько сейчас людей по-настоящему проповедуют? 1% maybe. Может быть, 1%. 99% of the people should fast. А 99 остальных процентов должны голодать. Now, Sanatan Pat says, what happens if you're attacked by biliousness and heavy gastric acid? You know, you're just not leading you. И Санатан Бхат объясняет, что нужно делать, если у вас повышенная кислотность. Then you started out fasting, but you couldn't do it. Вы начинаете поститься, но не в состоянии этого перенести. Then other people can fast on your behalf. Тогда другие могут от вашего имени попаститься. Hari Bhakti Vilas mentions a Brahmana, Brahmani, it mentions a Sadhu, Sattvi, it mentions a saintly person like that. И в Хари Бхакти Виласе говорится саду, садхви, какие-то святые личности, кто такие. And they can fast on your behalf. И они могут попаститься от вашего имени. If you fast on behalf of somebody else, Если вы поститесь за кого-то, you get 100 times the fruit than if you fasted for yourself. вы получаете плод в 100 раз больше, нежели вы поститесь за самого себя. You're worried about your grandfather, grandmother, auntie, uncle, your stupid kid that doesn't listen to you. Everybody's worried. Вы беспокоитесь о ваших дедушках, бабушках, глупых детей, которые не слушают вас. Все беспокоятся об этом. Right. So do austerities on Ekadasi, and the next day Ekadasi you give it to the Supreme Lord. My dear Lord, if you're pleased with this austerity, could you please help XYZ become your devotee? Ну, вы можете там совершать аскезу в Экадаши, на Двадаши, обращайтесь к Богу. Дорогой Господь, пожалуйста, если вы довольны моей аскезой, помогите такому-то стать преданным. Now, you're hoping for the best, but if suppose, you take a couple of years, and XYZ is not improving. Ну вот, скажем, все происходит не так быстро, и вот прошло 2 года ваших терпеливых аскез, но этот тип, для которого вы все это делаете, все так и не стал преданным. So, in Srimad Bhagavatam 10:32-20, И в Шримад Бхагаватам 10:32-20 Krishna says, well, the main reason why I don't reciprocate is that I want to increase their love. В которой Кришна говорит, что единственная причина, по которой я не отвечаю на любовь своих преданных, это чтобы их любовь ко мне увеличилась. So if Krishna is not fulfilling your desire to help XYZ as fast as you would like, then just simply do more austerities for Krishna, that's all. Почему Кришна быстро не выполняет ваши просьбы по поводу, чтобы кто-то стал преданным в ответ на ваши аскезы, то, что он хочет, чтобы вы еще больше аскез совершили? There is another point about doing austerities for Krishna. Есть еще один момент касательно аскез для удовлетворения Кришны. You develop causeless knowledge and detachment. Вы в результате аскез обретаете беспричинное знание и отрешенность. One Vanaprastha's god sister of mine in Vrindavan. Одна Ванапрастха, моя духовная сестра в Вриндаване. She must be 60-65. Ей сейчас где-то 60-65 лет. And so, what does sannyasis got to do with ladies? So when I see her, I say, Mother, how is your kids? Ну и что говорят, что делают саньяси, когда они встречают пожилых мадажи? Ну, мада, как ваши дети поживают? She answered, my children are what they are. Ну, я сказал, ну, мои дети, как мои дети, как они есть. It's not what the parents want, it's what the kid is. Дети не такие, какими хотят видеть родители, а такие, какие они есть. Then her vairagya, because she's 65, her vairagya came out. И тогда, естественно, наступает период вайраги, уже 65 лет, ждать уже нечего. I'm crossing my fingers, hoping that they may improve. И она говорит, что, ну, я скрещиваю свои пальцы в надежде на то, что они улучшатся. And I'm not waiting for them. Но я не жду этого. То есть я не жду, что... So Krishna's not listening to you. Increase your austerities. But increasing your austerities, you also increase your detachment. So you don't wait for them. Но если вы хотите, чтобы они изменились, чтобы они улучшились, то совершайте аскезы. Даже если они не будут улучшаться, то эта аскеза, она усилит ваше отречение, и вы не будете дожидаться их прогресса, чтобы усилить свою практику.
Of course you're trying for them. Of course you're praying for them. Разумеется, вы стараетесь как-то им помочь, вы молитесь за них. But at the end of the game, at the end of the day, Но на закате дней it's whatever Krishna wants, and I got nothing to do with it. вы получите то, что хочет Кришна, и ничего с этим не можете поделать. I remember once I was with Niranjan Maharaj. It must have been 97 in Belarus. I think so. Я был с Ниранджаном Махараджем, я, насколько помню, скорее всего, в 97 году в Беларуси. One of his disciples did something strange. Один из его учеников, какой-то коленец. I asked Maharaj, how much is it your responsibility? You know, this guy's nuts. How much is it your responsibility and how much is it Krishna's responsibility? Я спросил у него, ну этот парень, конечно, был не совсем в порядке. Я спросил, в какой пропорции это твоя ответственность в этом, и в какой Кришна? He replied, the spiritual master should think it's all his responsibility. Что духовный учитель должен считать, что вся ответственность лежит на нем. The reality is, Krishna does most of it. Но в реальности большую часть этого делает Кришна. You try your best to set a good example, and when you're pulling your hair out, your seek out, that nothing is working, you go, oh Krishna, please do something. Вы пытаетесь со всех сил сделать так, чтобы все было хорошо, но когда ничего не происходит, вы начинаете тянуть себя за шику и кричать, ну Кришна, сделай что-нибудь. So Ekadasi is great for that. Поэтому Экадаши для этого идеально подходит. Next. Okay, so how do you do it? Как же это делать? So you focus not on what you're giving up. What are you gaining? Секрет в том, что нужно сосредоточить свой ум не на том, от чего вы отказываетесь, а на том, что вы получите. Devotees keep a diary. It's a private diary. People don't read it. You know, it's just for your own improvement. Итак, вот нужно завести дневник, такой тайный секретный дневник, не для публики, а только для себя. Where have I been? Where am I going? Basically, it's a record. То есть, вот что нужно записывать в этом дневнике, где я находился и куда я отправляюсь. So, focus on the new you. Поэтому сосредоточьтесь на себе новом. That's the idea. В этом суть. Okay, so suppose, you know, if people generally eat 3 meals a day, let's say. Скажем, человек ест 3 раза в день. What happens if you throw one? И что произойдет, если вы сократите количество приемов пищи на одну? Let us think of how much time does it take a meal? Ну, подумаем над тем, сколько времени нас занимает прием пищи. You have to buy something. Вам нужно купить. And you have to chop it up. Вам нужно почистить, порезать это. And you have to cook it. Потом приготовить. Then you have to offer it to Krishna. Потом нужно предложить это Кришне. You have to distribute it to everyone else. Потом это всем нужно раздать. And you eat it last. И вы в последнюю очередь едите. Then there's post-prasadam paralysis. Потом вас одолевает постпросадный паралич. You fall asleep after you eat it. Specifically if it's grains, rice, bread. И вы отключаетесь в глубоком сне, особенно если вы ели что-то зерновое такое. Then whatever goes in has to come out. Но все, что вошло, должно как-то выйти. So if it comes out, you have to take a bath. Но если это вышло, вам нужно еще помыться. All this is inevitable. То есть все это неизбежно. Add the whole thing up. И вот сложите все это вместе. 4 hours. 4 часа минимум. One meal means 4 hours. Один прием пищи обходится вам 4 часа. So if you avoid a meal, this means you save 4 hours. Итак, если вы сокращаете количество приемов пищи на один раз, то у вас появляется 4 часа. That's what your diary is for. Вот для этого и существует этот дневничок. What did you do with those 4 hours, you rascal? Чем же вы будете занимать эти 4 часа, мошенник и негодяй? Yeah, so then if you mark it. И вот вы это отмечаете. Ekadasi means I don't have time other times of the last 2 weeks. I made time on Ekadasi. Вот и Экадаши означает, что у вас появляется, наконец-то вы себе выделяете время, которого у вас не было в течение 2 недель. Then if your diary says, I had fun, we read this, we chanted that, we did this, we had fun. Если у вас там в дневнике уже есть надпись, вот, замечательно, я занял это освободившееся время, я там читал, я сделал то, я сделал это, и это было так здорово. Prabhupada said steadiness means 5 years. И 5 years.
5 years, and then change your service. И вот Шилпада говорит, что стабильное служение означает, что вы минимум в течение 5 лет занимаетесь одним служением. One old Vaishnava in Vrindavan told me that in terms of changes on Ekadasi, put about 20 Ekadasis. Вот, и один Бриджабаси, преданный Вриндаване, сказал мне, чтобы убедиться, что то, что вы делаете в Экадаши, вы уже делаете... 12 months means 24 Ekadasis. Что, чтобы убедиться, что вы в состоянии поддерживать стандарт, что вот он уже устойчиво у вас утвердился, это можно судить, если вы следуете этому стандарту в течение 24 Экадаши, то есть года, 12 месяцев. Это немало. 12 месяцев, значит 24 Экадаши. When I meet him next, I have to ask him, where's the Sanskrit to prove that that means stability? И когда я его встретил в следующий раз, я спросил, а есть у вас какая-то ссылка санскритская, в которой говорится, что вот этим определяется стабильность? The bottom line is a devotee is promising Krishna what they can do. Смысл в том, что преданные, прежде чем начать аскезу, обещают, говорят Кришну, что они собираются делать. So, okay, and the reason is because Ekadasi in the solar candle happens, you know, in the middle of the week, it happens all types of stuff. Но дело в том, что частенько Экадаши приходится все на рабочие дни. And you know, I gotta go to my job anyway. Мне нужно идти на работу в любом случае. Unless you're the boss. If you're the boss, you know, you take off. Если, конечно, вы не начальник, да, если вы начальник, то вы можете взять. Or if you're doing service in the service industry and they value your inputs, then you just say, I'm sick, Lava Roga. You know? И, ну, если вы там заняты в каком-нибудь... My mentality is sick, I'm taking off a day. Или если вы заняты what do we want? в сфере обслуживания, если вы на хорошем счету, то вы можете сказаться больным и сказать один день замурить. Yeah, you make it up later, I don't care, yeah. Да? Они говорят, ну, может прийти позже, да, не проблема. Right, so these are some things. Ну, то есть вот такие мысли. Your vow is your vow. It doesn't matter what work you do. Ваш обет – это ваш обет, независимо от того, какая работа у вас. Then, so you should take a vow that you can do no matter what work you're forced to do. Необходимо принимать на себя те обеты, которые вы сможете выполнить в любой ситуации, независимо от того, как сложится день, какая у вас будет работа. Let's keep 1 year. Итак, вот вы этому следуете в течение года. And you analyze yourself. Well, that was fun, and I didn't die, you know, because you know who dies with one meal? You throw one meal, you don't die. Вот, и вы там начинаете через год размышлять, как это все было, как это было здорово, и, собственно говоря, вы не умерли от того, что на один раз сократились количество приемов пищи. So after that, you can throw another meal, let's say. И вот через год вы отказываетесь еще от одного приема пищи. This means if you throw 2 meals, it means you have 1 meal left. Итак, у вас было сначала 3, осталось прием пищи, остался 1. So there are different things. И тут есть два разных момента. Hari Bhakti Visrambha says if you eat that 1 meal after noon, и Хари Бхакти Виласи говорит, что вы, если этот один прием пищи делаете днем, then you'll get 25% benefit. Тогда вы получаете 25% блага от соблюдения каши. If you eat that 1 meal of the day after the sun sets, Но если вы принимаете вот этот единственный прием пищи после захода солнца, that's tough in this area because sunset is about what 9 p.m. но в этой местности летом это довольно сложно, потому что солнце садится часов 10, наверное, вечера. And if you're in St. Petersburg, the white lights, and you don't need it all. А если вы в Санкт-Петербурге, то там белые ночи, и вы, может быть, будете в час ночи есть. Might as well not eat it all then, you know. То есть, может быть, даже вообще не удастся. Okay, you get 50% benefit. Итак, если вы едите после захода солнца один раз в день, тогда вы получаете 50% блага от соблюдения каши. What would the other 50% benefit be? Чем бы могли быть остальные 50%? It's full fasting and staying up all night. А также бодрствование всю ночь. One brahminical godbrother of Prabhupada left his body
at the age of 102. Один очень гармоничный духовный брат Шилпрапады, он оставил тело, когда ему было 102 года. In 1996, he told one sannyasi friend of mine, Он в 96 году он рассказал одному моему духовному брату саньяси. fasting is not a big deal. Поститься небольшая это ерунда. Doing nirjal, doing nirjal for 24 hours, that's not hard work. 24 часа не пей, не есть, не пить, ничего особого не представляет. Staying up all night, that's hard work. Но вот все ночные бдения, вот это да. How do you do that? Как же это сделать? You got to have friends. Вам нужны друзья для этого. You need minimum 3 friends. По крайней мере, 3. 3, intense people that will stay up all night and sing. Это такие могучие парни, которые не спят всю ночь и поют. Now, in Indian culture, staying up all night for the Supreme Lord's pleasure was very common during festival days. И во времена фестиваля в Индии бодрствовать всю ночь не является чем-то особым. Because the people in those generations were trained. Потому что предыдущие поколения люди были этому научены. And now the younger generation are basically legalized burglars. А современное поколение в основном это узаконенные грабители. They may be a devotee, they may not be a devotee. That's not guaranteed. What's guaranteed is they'll pick your pocket. That's guaranteed. Будут они преданными или не будут, это еще бабушка надвое сказала, что гарантировано, то, что они будут тянуть из вас деньги. I have a friend of mine, I saw his daughter with her child. And I go, the burglar, She goes, I don't pick my father's pocket so much. And he said, she would like to think like that. И я видел там одного преданного, из Южной Индии, у него дочку, которая тоже дочка грабителя. И я говорю, что дочка, они тянут деньги за отцов. И дочка сказала, да нет, на самом деле так особо-то и не тянул. Да. Сюжет предания довериться с трудом. And then he said, she would like to think like that, but she doesn't pick my pocket so much. Ей нравится думать, что она у меня не тянет денег. So, the children will be burglars, that's guaranteed. Итак, дети будут грабителями, это гарантировано. And mostly they're not as austere as the old days. И, как правило, они не такие аскетичные, как предыдущие поколения. So I asked this old Oriya Vaishnava. И вот я спросил этого пожилого Вайшнава Ория. Staying up all night was an ancient Indian tradition. How was it done in the old days? Я спросил, что вот бодрствовать всю ночь, это древняя индийская традиция, как они это делают? He described it. И он написал. He said the king of Orissa, because he's Oriya, и он сказал, что царь Орисы, поскольку он Ория, used to personally head it up. The king would personally head up the all-night vigil. И он обычно возглавлял вот это всеночное бдение. And what he used to do, he said they used to keep a clay lamp on the head. И что он делал? Он ставил глиняную лампу себе на голову. When you're offering a lamp to the Supreme Lord, it's very wonderful. Когда вы предлагаете лампаду Верховной Личности Бога, это замечательно. And today, if you offer a lamp, a lamp that does not go out, it's called an Akhanda Deepa. A lamp that will not go out, made out of sesame oil, ghee, whatever. It doesn't go out. What do you mean that go out? It doesn't. No, the oil will not run out. You fill it up. Akhanda Deepa, the lamp will not run out of oil, and the light will not go out. The light does not go out because you keep filling it up with oil. Akhanda Deepa. And what is burning? The oil is burning? Yeah, the oil is fueling the wick, and the wick is burning. Итак, если это здорово, если человек предлагает лампаду, которая не прогорает, а которая фитилек, который лежит в масле. And sesame oil was used because it emanated from Lord Vishnu's perspiration. И обычно используют кунжутное масло, потому что кунжут считается проявлением пота Вишну. If you're a vegan or if you're poverty-stricken, you can use sesame oil. Если вы веган или вы бедняк, какого свет не видывал, то вы можете использовать кунжутное масло. And they get so much pious credits for offering Tulsi Devi a lamp
that doesn't go out, or Vishnu, a lamp in the month of Kartik that doesn't go out. Итак, вы получаете несметное благо, если вы предлагаете Туласи, такую вот лампаду, вот, как вот в плошке, или Вишну во время Картики. So I asked this Oriya Vaishnava, what is the meaning of the lamp? Я спросил у этого Вайшнава Ори, каково значение лампадки. You're offering your head to the Lord? Это что, вы предлагаете свою голову Господу? You're offering a lamp to the Lord? Или же лампаду предлагаете Господу? Yes, but there is a very nice subordinate action, tadasta lakshana. Да, все это правильно, но есть еще один побочный эффект этого важный. When you have a lamp in your head, that's really close. You don't keep that. You're conscious of that. Когда у вас на голове лампада с маслом, которая горит, то вы будете очень внимательно думать о ней, чтобы она не. But if you fall asleep, если вы заснете, and you tilt like this, then the lamp will fall in your cloth, and your spouse will kill you. И наклонитесь, то лампада горящая упадет вам на одежду, и ваша супруга вас убьет за то, что вы толкнули. And even the king of Orissa feared his wife. Даже царь Арисы боится своей жены. Next. Следующий. The king was smart. See, you have all types of educational programs going on. Вот, и царь очень умный, и он проводит в эту ночь разного рода образовательные программы. You have, for the children, you have a nice, very sensitive lady takes all the kids and goes to the next room somewhere. They can fight and kill each other over there, you know. И они такие малыши, которые очень обходительны, они берут всех этих детей и вот в соседнюю комнату, чтобы они там играли, и главное, чтобы их убивали. So the parents are free. Somebody's looking after our kids. We're free. Так что родители, они чувствуют себя свободными, кто-то заботится о наших детях. Then the organizers of the Ekadasi program have all nice PowerPoint presentations. Every 2 weeks you got a different one for the adults. И вот и они там устраивают для взрослых презентации, сделанные в PowerPoint. Каждый новый. So it doesn't matter if it's in the middle of the week. We're going to get some really neat program. We had better be there. Даже если, кажется, приходится на рабочий день, то все с удовольствием идут туда, потому что это очень замечательная программа. You'll even get people from other villages and other towns to come to your program if it's organized well. Если программа организована хорошо, то люди из соседних городов и деревень придут к вам. But educational programs only go to 10 p.m. Но вот эти образовательные программы, они продолжаются только до 10 вечера. Maximum 11. Ну, максимум до 11. Because after that, the circuits don't work anymore. Потому что после этого мозги отключаются. The body starts to shut down. You want to sleep. И тело заваливается, вы хотите спать. So at 11 o'clock, these are not. You don't count them at 11 o'clock. И после 11 вам уже не следует рассчитывать на свои мозги, свое тело. Those people may not stay. Вот эти люди, скорее всего, 10 o'clock, 11 o'clock. Ну, 12 такие люди, они могут до 10 до 11 часов. Even if they like the kirtan, even if they like it, their friends, you know, they start to disappear. Даже если хорошие киртаны, они нравятся киртаны, у них там друзья в этой команде, но они вот в 10-11 они уже скроются. So the organizers of the Ekadasi program has at the doors male and female, the best male and the best female of the group. The organizer, the doors, you know, the exit door. И организаторы вот этого всеночного бдения, у них там у двери, они имеют две группы, женщин и мужчин. And when they enter, you give them love that they never had before. You love the guest. You know, you greet the guest. The doors only for male and female. Yeah. Ну, то есть вот двери для того, чтобы входили там отдельные мужчины, отдельные женщины, когда гости приходят, ему оказывают такое внимание, которого никогда раньше в жизни не встречали. And anybody who enters gets a gift. И каждому входящему дается подарок. It should fit in the pocket.
Так, чтобы он поместился в карман. They get, you know, a photo, they get some tilak, they get some gopi chanda, they get some heart prasada, they get some dust from the Dharma. Anyway. Им дают фотографию какую-нибудь, или гопичардана, кусочек гопичардана, или пыль из дхамы. And it fits in the pocket. Так, чтобы он мог поместиться в карман. See, if you love the guest, then that will cause them to bring their friend the next time. Вот, если вы проявите внимание к гостям, они в следующий раз не приведут с собой друзей. Then, these same persons are there at the door. Could be husband and wife, could be anybody. Really good. Ну, вот и вот эти люди, которые находятся, принимают гостей. Preferably husband and wife. Предпочтительно, чтобы это была семейная пара. And at 10 o'clock, you know, when people want to leave, then you start saying, hey, you're not going anywhere, are you? How are we going to have fun without you, you know? И вот в 10 часов, когда все уже собираются покинуть помещение, эти люди, они говорят, ну, вы же не хотите нас оставить здесь, как мы без вас тут обойдемся? Me! I wouldn't leave without you. Me! You know, it's like that. И там, да мы же без вас не переживем эту ночь. И вот что-нибудь такое. It's like that. Oh, I gotta go. My kid's school tomorrow, or whatever it is. They have some excuse. Но люди начинают говорить, о, у меня там маленькие дети, у меня работа, у меня там то, у нас все, не тому-то может быть оправдание, почему они хотят уйти. There's another trick. Но там есть своя хитрость. Hari Bhakti Malaj says if you have to eat something or you have to sleep. Хари Бхакти Малaj говорит, что если вам нужно что-то съесть или вам нужно поспать, then you offer the Lord a tulsi garland made with your own hands. А тогда нужно предложить Господу гирлянду из тулси, сделанную вашими руками. Krishna is so pleased by a tulsi garland that he'll give you the result of Ekadasi. Anyway. Кришна будет настолько доволен этой гирляндой тулси, что он вам даст все плоды Экадаши в любом случае. On the Dwadasi day, you can take off the flowers. I mean, when the Ekadasi changes over to Dwadasi, you can take off the flowers. И когда Экадаши приходит в Двадаши, вы можете снять с алтаря цветы, but don't take off the tulsi. Но не снимайте гирлянду тулси. Tulsi can stay on. The tulsi you offered on Ekadasi stays on the whole day. Так что тулси, предложенное божеством Экадаши, должно оставаться на божествах в течение Двадаши тоже. D. The Lord can give him any flower and hanker for dry tulsi. Господь может отказаться от любого цветка, самого шикарного, но Он стремится заполучить даже сухой листик тулси. So it means those sensitive doorkeepers are saying, "Did you make? You're gonna leave us? Well, what a shame. You know, stay next time." И вот эти преданные, которые принимали гостей, в это уходит от нас, какая жалость, ну приходите в следующий раз. Hey, by the way, you're leaving. Did you make a tulsi garland? Кстати, вы уходите, а вы случайно не сделали гирляндочку из тулси? Then do it next time if they spaced out. Ну, если нет, то в следующий раз принять. And if they did make a tulsi garland, then yeah, you can leave. You know. Ну, а если вы сделали гирляндочку из тулси, тогда мы вас выпустим. Let a lot of tulsi garlands. То есть нужно, это будет много тулси. And the king of Orissa was smart. И вот царь Орисса, он такой умник. That if you're doing nirjala and you're fasting, how much you're going to be able to pump a harmonium, beat kartals, play bumpers or play a drum? How much? Если человек, он держит сухой пост и не испытывает Экадаши, как долго он сможет давать мехагармонии и лупить в каратаны и играть на мриданге? Maybe 1 hour, maybe an hour and a half. Может час, полтора. So the king was ready. И царь готов к какому повороту событий. He had the B string. He had a next group of fresh kirtaneers all ready. У него уже есть запасная группа киртанистов, которые наготове. Anybody that runs out of energy, you just sit to the side, enjoy the kirtan, and the next group comes in. Как только кто-то из музыкантов устает, его отпускают на отдых, и другого приглашают занять ему место. And the elder children can join the adults, of course. И взрослые дети, они могут присоединиться к взрослым. And for the younger kids, you've got what is it called? Mattresses in the corner or something. Kids run around and do everything, they fall asleep automatically. Для маленьких детей там в углу там положены матрасы, на которых они могут поспать.
после того, как они наигрались в голову. We love these kids when they're asleep. Мы любим детей, когда они спят. So that's the idea, you know. Вот такова система. Now, 1 or 2 o'clock in the morning. Вот час-два полуночи. See, the kirtan is really rolling. Really nice kirtan. The best kirtaneers are for the wee hours. Замечательные киртани проводят замечательный киртан, какого никто никогда не видел, не слышал. Like in the 24-hour kirtan program we had in Birmingham, they had a whole list. XYZ from so and so and so. And everybody goes, well, my favorite kirtaneer is going to come at this hour. Ooh. Ну, это как приятная Put a list. То есть организуйте 24-часовой киртан и там расписывайте, в какие часы будут кто петь, и люди будут приказывать, о, мой любимый киртанер поет тогда-то, тогда-то. And the wee hours are important when you start to fall asleep. I'm sitting down, God, I'm so exhausted. Then your friend will, the kirtan is rolling. Ну и вот уже там какое-то время прошло, и у вас тянет сон, и тут вдруг дает вам пинка бок, киртан идет в полную мощь. See, it wasn't a problem in the winter. Зимой не сложно. Because in Lithuania, the winter was like, it was a -10, -12, so just open the window and breathe deep. Сколько тут в Литве минус зимой, минус 10, минус 12. Чтобы освежиться, достаточно открыть форточку и вдохнуть холодного воздуха. And the other time when we were in Simferopol together, it was like +5, you said? Yeah, you just walk outside without your coat up and down for 1 or 2 rounds and you're fine, you know? В Симферополе можно выйти на улицу там +5 в это время, и там можно прочитать пару кругов. Summer, now that's trouble. А вот летом это проблема. Only kirtan. Только киртан поможет. So there were 3 unwritten rules for late night japa or late night. Есть 3 неписанных правила для тех, кто повторяет джапу поздно вечером, ночью. Don't stop moving, don't stop chanting, and don't sit down. Не прекращайте двигаться, не прекращайте повторять и не садитесь. Next is you worship the deity again late in the night. Скажем, вы поклоняетесь божеству поздно ночью, вечером. And before the Ekadasi changes over. Before the Ekadasi changes over to the Dwadasi, Tithi. Before the Tithi changes over. From Ekadasi to Dwadasi. И прежде, если вы пуджари, вы поклоняетесь божествам, то до того, как пришли титхи, которые сменяют Экадаши на Двадаши, there's actually a shloka quoted in Hari Bhakti Vilas that if you worship the deity, you bathe the deity after the Dwadasi starts. Есть шлока в Хари Бхакти Виласе, в котором говорится, что если вы омываете божество после того, как началось Двадаши, then 2 weeks of your worship will go to XYZ demon. Тогда 2 недели вашего... Highest reaction. Тогда благочестивые заслуги в результате вашего поклонения в течение следующих 2 недель пойдут на счет такого-то демона. Okay, you can worship in the daytime, you can offer him arati, you can feed him, you know, that's all right. But bathing you should do during the Ekadasi. Вы можете одевать божеств, кормить их и совершать им пуджу в течение дня, не проблема, но омывать вы их должны в Экадаши. There's some other good things. Есть еще одна интересная вещь. See, with your fasting, then all types of toxins are cleaning. Когда вы голодаете, все токсины вычищаются из вашего тела. Everyone needs a vacation, especially your digestive system. Всем нужен отдых, и в особенности вашей системе пищеварения. So, there's a saying in Ayurveda that unwanted guests and diseases, if you don't feed them, they go away. И в Аюрведе есть такая пословица: незваные гости и болезни, если их не кормить, они уходят. So you'd be surprised at some small, tiny disease. Fast for 3 days, it goes away. Ну, какая у вас небольшая болезнь, попаститесь 3 дня и все пройдет. Works a lot. Очень хорошо работает. Prabhupada said if it doesn't go away after 3 days, deal with it.
Если Шилпада сказал, что если болезнь не проходит сама по себе, через 3 дня, то нужно ее начинать лечить. Okay, so you're doing your job and you're worshiping the Lord. Итак, вы держите сухой пост и поклоняетесь Господу. So at 2 in the morning or something, you bathe the deity again. И вот в 2 часа утра перед Двадаши вы снова омываете божество. And you take the charnamrit and you mix it in a bunch of yogurt. You also offer the yogurt to the deities first as well. Ну вот, и вы смешиваете чернавлиту с йогуртом, который вы уже предложили божеству. It can be mixed with different fruits and honey and this and that, and blend it up and whatever you want. И можете там добавить фруктов, меда, все, что хотите, все это перемешивайте вместе. And then during the Paran, which happens to be tomorrow at 7:28, Kadasi Paran, breakfast. И во время прерывания поста, что будет завтра, порядка... 7:28. Ну, завтра начало прерывания поста где-то в 7:28. Kaunas, 7:28 it said. Ну, по крайней мере, по каунасскому времени. Till 10:43. До 10:23. Yeah, that's all set. Daylight savings time adjusted. Don't worry about it. 7:28 to 10:43. Итак, завтра с 7:28 до 10:43 летнее время учтено, нужно прерывать пост. So, the problem with fasting is the next meal. Но проблема в посте, в посте, это следующий прием пищи. If you eat something the next meal, then you can have what is called an intestinal explosion. И если вы, такое бывает, что если там хорошенько поели, прервали пост, то у вас может ускориться пассаж. So, to save yourself, you drink a lot of yogurt. Скажем, вы там перепили йогурт. If you drink that, man, then all of a sudden you don't have a problem. You do not have a problem. You drink like a liter of yogurt or something after that. Then your system is mellowed out. After, you know, in the morning. Dwadasi. That's a breakfast. Но если вот вы выпьете литр йогурта для того, чтобы прервать пост, у вас не будет никаких проблем, все придет гладко, как чистить. You can go on chanting until your normal meal, which is whenever. И вы отправляетесь воспевать до приема, следующего приема пищи, как обычно бывает. This is the old days. Это вот старые добрые времена. And what Achala does in Moscow. Вот что делает господин Achala в Москве. Because people don't know what to do with the pious credit. Поскольку люди не знают, что делать с благочестивыми плодами и кадышами. So he asked, give it to us. We'll use it for the Ekadasi program. Achala просит, ну давайте их нам, мы используем это для программы кадыши. And they've gone from 100 people to 300 people in the middle of the week. И в рабочие дни к ним на празднование Кадыши на всеночный день приходит от 100 до 300 человек. Moscow was the fourth most expensive city in the world to live in. Those households got bills on top of their bills. Ну, и Москва, это, наверное, один из самых дорогих городов в мире, и у семейных людей они складывают счета с поверх счетов. But their Ekadasi programs, so nicely organized, have gone from 100 people to 300 people. Но эти кадышные программы настолько хорошо организованы, что на них приходят от 100 до 300 человек. Who's got time to dance with your friends? Slavic people will find it. Who's got time to dance with your friends? The Slavic people will figure it out. Кто может найти время на то, чтобы танцевать с друзьями? Ну, славяне найдут всегда для этого времени. I think we got to stop really quick, huh? Мне кажется, нам нужно уже закругляться очень быстро. Okay, look, we're going to take up our kavacham from tomorrow. Итак, в следующий раз мы начнем Тулси Кавачу. Следите за расписанием. Whatever they say. Начальник, что скажет, так и будет. Whatever they say. So okay, we'll take it up and we'll continue. We have some portion on Tulsi Kavacham and some portions on Tulsi Upanishad. Итак, мы разделим наш семинар на две части. Одну часть мы посвятим Тулси Кавачу, другую часть Тулси Upanishad. Now, is Kavacham, I pass it out. Why? Вот я вот раздал вам Тулси Кавачу. Зачем?
Because she can do anything for anybody. Потому что она может делать все каждому, кому угодно. And this is the Sanskrit to prove it. И здесь вот есть доказательство на санскрите. So this is why I'm passing it out. Именно поэтому я и раздал ее вам. Sure, we want Krishna prema, but we'll take everything else in between. Разумеется, мы стремимся к Кришна преме, но тем временем мы готовы на любую помощь. Not every single devotee is completely selfless, although we would really like it. Не каждый, не все преданные, они такие полностью бескорыстные, хотя мы хотели, чтобы так было. And fortunately for us, Tulsi Devi is the smartest girl. She's been there, she's seen that, she knows, she's seen everybody, she knows. К счастью, Tulsi Devi, она пребывает повсюду, она видит все, слышит все, понимает все. If you serve her and you love her, she can do anything for her servant. Если вы любите ее, служите ей, то она сделает все, что угодно для своего слуги. That's what Tulsi Kavacha is. It proves it. Именно для этого существует Кавача, чтобы мы могли это улучшить. So I'm passing it out to devotees. Поэтому я раздаю это преданным. And you can pass it out to anybody you like. И вы можете передать ее каждому, кто вам нравится. Tulsi Upanishad is the next thing we're passing out. И в следующий раз мы раздадим Тулси Упанишад. We're getting more and more Sanskrit to prove her glories. Итак, у нас все больше и больше находится свидетельств на санскрите, чтобы о ее славе. What I'm getting now is probably nothing compared to what I'll get within the next 4 to 5 years. What I have now is nothing compared to what I'll get in the next 4 to 5 years. 4 to 5 years. 4 or 5. Yeah. Но то, что у меня есть сейчас, это ничто по сравнению с тем, что я думаю найти в течение следующих 4-5 лет. But basically she wants you to get to work for her. Но то, что она хочет, чтобы мы работали для нее. She'll grab anybody and purify them. Она хватает каждого, любого и очищает его. And I was analyzing it. She was worshipped by the demigods and the demons. И вот я думал над тем, что она очищает и полубогов, и демонов. Even the demons in Indian culture were pretty good people. Даже демоны в ведические времена были хорошими людьми. Even if they're selfish rascals, at least they did it religiously. Даже если они эгоистичные мошенники и негодяи, но они делают это в соответствии с принципами религии. Now, we do not, sadhus and sadhus do not agree to exploit Tulsi for sense gratification. Саду и садху не соглашаются с тем, что Тулси используют для удовлетворения чувств. But if somebody is serving Tulsi Devi, then can we stop them? Но если кто-то служит Тулси Деви, можем ли мы их позволять это делать? We can't. Нет. So, we just try to make them the best we can. Мы стараемся сделать так, чтобы они делали это насколько можно лучше. And Tulsi is appearing for them, and if they're working hard for her, Tulsi will do it. Если Тулси появляется у них, они работают, и они как-то трудятся, служат ей как следует, то Тулси очистит их. Just like sometimes devotees marry non-devotees, it happens. Случается так, что преданные выходят замуж и женятся на непреданных. But it turns out that if the devotee works on the personality very subtly, very carefully, very sensitively, within due course of time, that non-devotee will become a devotee. Но если преданный, он как бы очень внимательно заботится о своем супруге или супруге, и с течением времени такой человек становится тоже из непреданного становится преданным. So, Tulsi Devi does it faster than anybody else. Тулси Деви делает это гораздо быстрее, чем нежели кто-либо другой. This is why although we don't agree with the demons serving her, or exploiting her, or using her as an herb, or using her as a medicine, you know, she's got her plans. Хотя мы не одобряем то, что демоны и материалисты они используют Тулси Рани как растение для каких-то там химических целей, косметических целей, но тем не менее у Тулси есть свой план. Today happens to be Kamikakadasi, the day that's the best day to plant her, to grow her, or to transplant her, or to seed her. Итак, сегодня у нас Камика Экадаши, сегодня самый лучший день, чтобы сажать Тулси, пересаживать ее, кланяться ей, видеть ее. And so we mentioned both today. Итак, мы сегодня упоминали
About Ekadashi. Сегодня мы говорили об Экадаши и о Туласи. Сейчас секунду. How many questions do we learn? The lunch is a little bit late, so we have... The cook's told you lunch is late. The cook's told you lunch is late. It's not coffee. Ah, we're lucky. So when you try to put the yeah. Okay. So then people should come closer to let room for the pujaris to put the yeah. Okay. Yeah. Questions. Yeah, whatever. She's going. Ronka. I wanted to ask you, told that Krishna sometimes doesn't reciprocate because he wants to increase our love. But sometimes it's very difficult to wait for his reciprocation. And devotees, they, of course, if they don't feel love, maybe they do something wrong, some offenses. But still, it's very difficult to do everything properly when you feel love. So, can you comment on that? Why it's like that? То есть вы говорили, что иногда Кришна не отвечает взаимность на любовь преданных для того, чтобы увеличить эту любовь. Но это так сложно, когда ты служишь Кришне, не получаешь никакого отклика, и человек начинает думать, может быть, я делаю что-то не так, может, я оскорбляю Кришну, могли бы прокомментировать этот момент. Krishna is smarter than us. Кришна умнее нас. Of the cheaters, I'm the cheating process. Я среди обманов, я как бы обман, процесс обмана. So it's the commentary. The interesting thing to answer her question is in 10th canto, chapter 32, verse 20, in Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. И вот в качестве ответа на наш вопрос можно привести комментарий Вишванатха Чакраварти Такура к 20 тексту 32 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. He says in the Darshani commentary. Комментарий Сараватха Даршани. Krishna used to come in the heart and speak to me. Кришна приходил ко мне в сердце и обращался ко мне. But he hasn't come lately. Но в последнее время он не появляется. So what have I done? Что я такого сделал? All of my devotional service is useless. Все мое преданное служение бесполезно. So the devotee tries to improve his or herself. И преданный пытается улучшить себя. So, and Krishna sits back and smiles. А Кришна стоит в сторонке и улыбается. But the devotee wants reciprocation from Krishna. Но преданный хочет отклика от Кришны. So when the pain of separation from Krishna becomes so great, и когда боль разлуки с Кришной становится настолько великой, Krishna will not tolerate the pain in his devotee. Что Кришна не в состоянии вытерпеть эту боль. So Krishna will reciprocate. Кришна проявляет какой-то отклик. So when Krishna gives a little darshan and he hasn't forgotten me completely. И Кришна дает короткий даршан, так что преданный, Кришна не полностью забыл меня. And as soon as the devotee thinks like that, Krishna disappears. И как только преданный думает, так Кришна исчезает. The whole circle comes again. И все начинается по новой. Happens all the time. Это постоянно происходит. So Krishna is very smart. He knows to how much he can push each individual. Кришна очень разумен, знает, сколько требуется от человека, чтобы его нужно было подтолкнуть. We may fear. Мы можем бояться. I don't know if I can push my son or daughter like that. Вы можете бояться, стоит ли мне таким образом подталкивать сына или дочь. But Krishna knows how much he can push. Но Кришна знает, сколько кому нужно чего. Tulsi Rani definitely. И Тулси ранее, несомненно. Because, she didn't become the most dear of all the consorts of the Lord for nothing. Потому что с Бхакти Барахты она бы не стала самой дорогой супругой Господа. She purifies anybody faster than any other consort of the Lord. Она очищает, может очистить любого гораздо быстрее, нежели любая другая супруга Господа. So a lot of things that apply in Sanskrit to Krishna can apply to his wife. Много из того, что говорится на санскрите о Кришне, можно применить и к его супруге. Maybe not all, but quite a lot. Может не все, но достаточно много. So she's very tactful.
она очень тактична. The other thing is that she's a lady, so she's more soft-hearted. А кроме того, она женщина, и поэтому у нее мягкое сердце. In the Bhagavatam, the gopis were looking for Krishna. А в Бхагаватам гопи ищут Кришну. And they were looking, and they talked to the Tamil tree. That, my dear Tamil tree, you have the same complexion as Krishna, so have you seen Krishna? But the Tamil tree didn't say anything. Ну вот, и они обращаются к дереву Тамала. О, дерево Тамала, у тебя такой же цвет, как у тела Кришны. Не видел ли ты Кришну? Но дерево Тамала молчало. They thought, the Tamil tree is a male, he's insensitive. The Tulsi tree is like a female, she's more sensitive. So they said, oh, Tulsi, have you seen Krishna? И гопи говорят, ну, Тамала, дерево Тамала это мужчина, и он такой бесчувственный, поэтому обратимся к Тулси, дереву, это женщина. И они спрашивают у Тулси, видела ли ты Кришну? Thankfully, she's extremely compassionate. К счастью, Тулси очень сострадательна. So if Krishna is, stubborn, if he's not reciprocating, если Кришна упрямится и не отвлекается на наше служение, then you can ask Tulsi, Tulsi, can you do something? тогда вы можете обратиться к Тулси, Тулси, сделай что-нибудь. And the reality is, if Tulsi says something, then Krishna jumps. Дело обстоит так, что если Тулси говорит, то Кришна прыгает. Just like the joke. Как шутка. In the material world, if you want to get a hold of somebody, you write their mobile phone number down. But in the evening, they just want to go home and, and shut the world off, and so they shut their phone off. Если вы хотите с кем-то оставить чей-то контакт у себя, записывайте номер его мобильного телефона, но реальность таковы, что вечером он хочет побыть сам по себе, чтобы его не беспокоило, просто отключает телефон. But you write the spouse's phone number down, because she doesn't turn her mobile off too often. Ну вот, поэтому нужно заодно записать телефон, мобильный телефон его жены, потому что жена обычно не часто отключает свой телефон. I'm looking for this guy. Where the hell is he? И вы звоните жене и говорите, вот я там этого парня ищу, где он? So she'll ask her husband, hey, so-and-so is looking for you. И она говорит, вот слушай, тебе тут такой-то добивается. And if she gets permission, which mostly she does, then, you got a name. Если муж соглашается, что чаще всего происходит, то вы удачливы. You want to get to Krishna? Go through his wife. Итак, если вы хотите получить Кришну, действуйте через его жену. She'll open doors you never understood before. Она может открыть такие двери, которых вы даже не имели представления до этого. Your parents only go as far as your karma. Your parents, your biological parents, only go as far as the karma of the child. Но ваши, так сказать, биологические родители могут вам помочь только в рамках вашей кармы. But if you want to serve Krishna, Tulsi Rani will help you get there. Но если вы хотите служить Кришне, Тулси Рани поможет вам здесь. Beyond your karma. И это выйдет за пределы вашей кармы. Therefore, her name is Bhakti Chaitanya Karini, the cause of devotional mood. Поэтому ее зовут Бхакти Чайтанья Карини, то есть причина настроения преданности. And Sarva Sobhagyavarni, everybody's good fortune is increased by her. И она увеличивает удачу каждого. Sarva Sobhagyavarni, everybody's good fortune is expanded. То есть она расширяет, увеличивает удачу человека. Yeah, so if Krishna is stubborn, you just ask her, Rani, Krishna is very stubborn. Do you agree with it? What to do? Can you do something? Если Кришна упрямится, то вы можете обратиться к Тулси. Дорогая Тулси, Кришна что-то не появляется, не могла бы ты с этим что-то сделать? If it's not happening, then maybe they want you to work harder. Если ничего не происходит, то, похоже, вам нужно поактивнее потрудиться для них, для Кришны и для супруги. Hare Krishna. Anything else? Hare Krishna, еще вопросы? Pujari still haven't come to it. Что-то Пуджари все нет и нет. Time to go to the kitchen. Time to step on it, right? Yeah, and France up to your class. What in the middle? Wrong guy. Speak loudly. Громко. Maharaj, thank you so much for your class. I'd like to ask you about the Ekadashi Paran that you mentioned. Like, why is there 2 times for the breakfast? Like, one is when you can start and one is when you finish, and if you don't finish in time, then it's not cool. And if, for example, last Nirjala Ekadashi, there were in parts of Eastern Europe, there were only 8 minutes. Yeah. And so,
Can you comment on that, please? Yeah. Hare Krishna. Yeah. Go ahead, Mr. Woodward, to translate it. Translate the question. You don't understand the question. Can you rephrase the question again? Why different time of breaking Kaddish and overload it? То есть вопрос в том, почему разные кадыши, разная продолжительность времени прерывания кадыша. It depends on the location. Все зависит от местоположения. When I went back and forth, specifically, I was looking for when the Dwadasi Tithi starts. Меня интересует, поскольку я езжу туда-сюда, и меня всегда интересует, когда начинается. Trying to understand as a majority, what time should I serve my Lord? Поскольку я служу Господу, мне нужно понять, когда мне это нужно делать. The problem is, Но проблема в том, that the calendar is calculated what day is during sunrise. Что календарь высчитывает восход солнца, обычный календарь. The Tithi could change over at noon on the Ekadasi day. А титхи меняются днем в Экадаши. But in the morning, it was Ekadasi. Но утром все еще Экадаши. What are you going to do? Что делать? You're going to do nothing. Ничего не поделаешь. You're going to worship the deity before the Dwadasi Tithi in the calendar. Вам служить божествам до титхи Двадаши, которые указаны в календаре. Now, basically the crux of this question is, if you break fast at the wrong time. Но в основном вопрос относится к тому, что если вы прерываете Кадаши не в то время, What do you get? что вы получаете? Basically that's it. Ну, в основном в этом и заключается вопрос. We get the slaps we deserve. Мы получаем шлепок, который заслуживаем. Basically it's not such a big deal. Ну, на самом деле, это не так важно. The reason why the Paran time is there is because it is recommended in the Shastra. И почему нам дается вот это время для прерывания Кадаши, потому что об этом упоминается в шастрах. You're trying as best you can. То есть нужно стараться сделать все, что от вас зависит. If you fail and you're serving Krishna, no problem. Но если вам не удалось этого сделать вовремя, но вы служили Кришне, то никаких проблем. If you're failing and you're not serving Krishna, then you don't get the fruit of the Ekadasi proper. А если вы не вовремя прервали Кадаши и не служили Кришне, тогда вы не получите плодов Кадаши. The problem is that every Vaishnavi says, I'm not serving Krishna to the extent of my Guru Janamas, so therefore maybe I should not be considered to be exempt. Ну, конечно, каждый вайшнав или вайшнави говорит, что я не служу Кришне в том объеме, которым служит мой Гуру Махарадж, и поэтому я не включаюсь в списки тех, кто может пренебречь временем прерывания Кадаши. Now, the Ekadasi Paran in some places are really close. Иногда время, то есть период прерывания Кадаши очень короткий. What do? Что делать? You drink water. Выпейте воды. Water, if you did nirjal, for example, then water breaks the fast. And it doesn't break the fast at the same time. Если вы держали свой пост, то вода прерывает пост, и в то же время не прерывает пост. Now, why do some people do full fast and other people don't eat Ekadasi food? А почему некоторые держат сухой пост, а кто-то ест кадушную пищу? The first thing is that they're going with the flow. What everybody else is doing, we're doing. Прежде всего, те, кто едят кадушную пищу, они просто плывут по течению, они делают то, что делают большинство. Two, we don't want to do austerities. We want to enjoy our senses. So everybody's enjoying their senses, so I should join. Второе, что мы не хотим совершать аскезу, мы хотим наслаждать чувства. Все наслаждают чувства, и мы тоже будем наслаждать. What is food? What is food? Что считается пищей? On Ekadasi, like I said, if you're keeping a diary and I'm winning, I'm hearing and chanting more. To hell with food. Ну вот, и как я говорил, что можно вести дневник, и вы там пишете, что вот, у меня освободилось время, я там вот так замечательно занят, то тогда, в принципе, я не замечаю потери. Your shlokas, you're reading Shastra, you're singing kirtan, this is food. Вот вы читаете шастры, учите шлоки, поете киртан, вот это и есть пища. Right? There's another definition. Есть другое определение.
Anna is translated as grains. Анна часто переводит как зерно. It's also translated as that which sustains. Но также оно переводится как то, что поддерживает. Food. Пища. So, if you say that Papa Purusha resides in grains, then by that definition, Papa Purusha resides in food. То есть, если вы говорите, что Папа Пуруша входит в зерновое, то слово Анна можно перевести как просто пища, что Папа Пуруша, она входит в пищу любую. This is why some devotees will not eat anything on Ekadasi, even if it's offered to Vishnu. Поэтому некоторые преданные ничего не едят в Экадаши, даже если это предложено Вишну. Ekadasi, the moonshine agitates the senses. В Экадаши лунный свет, он возбуждает чувства. And maybe it agitates Krishna's senses more, so on Ekadasi you give him more. И чувство Кришны он тоже может возбуждать, поэтому нужно предлагать в Экадаши Кришне больше всего. And those in the spiritual world, they don't follow Ekadasi. Те, кто обитатели духовного мира, не соблюдают Экадаши. But we're not there yet. Но мы еще не там. Therefore we do Ekadasi. Поэтому мы соблюдаем. And if you can get more benefit on Ekadasi than any other day, why not do it? Если вы можете получить больше духовного блага в своей практике в Экадаши, почему бы это не сделать? Of course we're trying for spiritual benefits. Разумеется, мы стремимся к духовным благам. But of course, we'll take a healthier body, and everybody needs a vacation, including your digestive tract. And and if you get good health as a result of Ekadasi, then we'll take that too. Но если в результате поста вы получаете также какие-то хорошие плоды в плане здоровья, то никто от этого не отказываться не будет. Most things that you offer Krishna, even Ekadasi stuff, will last to the next day. Большинство того, что необходимо предлагать Кришне в Экадаши, мы будем обсуждать в следующие несколько дней. So that's the things you offer Krishna, because if you don't eat it, then the next day you can eat it because it didn't go bad. You offered something to the deities, whole fruits, dates, nuts, stuff like that. They were not going to go bad the next day. I'm keeping it to the next day. It won't go bad. I can eat it tomorrow. Но вы должны предлагать что-то Кришне, да, и вы помещаете в холодильник, что вы предложили, так, чтобы оно не испортилось, и принимаете это на следующий день в Экадаши. Krishna doesn't need to fast. We do. Кришна не постится, но мы постимся. This is the idea. В этом случае. So, if Ekadasi breakfast is getting tight, drink some water. Don't worry about it. Поэтому, если период прерывания Экадаши очень короткий, выпейте воды и не думайте много. I tried to answer the question. Я пытался ответить на ваш вопрос. Did I do a good job or no? Получилось у меня это или нет? I was just also maybe didn't mention my question. How do they get that second time? Like the first one is usually the sunrise. How do you get the second? Oh, the break fast is between this period and that period. How do you get the second? Never. Ну, вопрос в том, каким образом определяется время начала прерывания поста и время окончания прерывания поста. Начало, оно как-то может быть совпадает. This is astrologically calculated when the Tithya started, and by this period it is actually established. It started here and it's ended here. This one is definitely in that. Вот время прерывания поста определяется тем, то есть начало прерывания определяется началом титхи, когда начинаются титхи, и окончание поста, когда они устанавливаются. So when the last period is the strongest, you have up to there. То есть последняя, то есть окончательная граница, она является самой жесткой, то есть до этого вы должны прерывать Экадаши. Why is the first period then? Но тогда зачем дается первое время? Well, those that are fasted and are in distress because they're fasting, they can break a couple hours earlier. Ну вот, это для тех, кто с трудом переносит пост, они хотят побыстрее прервать его, для них дается начало прерывания поста. Ekadasi means to think of Govinda. Экадаши означает, что мы думаем о Говинде. That is why you try for stability. А именно для этого вы стараетесь к стабильности, стремитесь. This is why this Oriya Vaishnava was telling me 12 months of Ekadasis, because you want stability. Именно поэтому он говорит, что 12 месяцев Экадаши
они говорят о том, что вы стабильны в своей практике. You increase. Вы можете увеличивать свой стандарт. According to your health, according to your ability to do so, and it should not get in the way of your remembering Govinda. Вот, и то, насколько строгий у вас стандарт, зависит от вашего здоровья, от вашей решимости, но аскеза не должна препятствовать вашему приготованию о Говинде. Yeah, the Pujaris haven't come. We're having fun. Pujaris haven't come. The cat's away, the mice will play. The Pujaris are not here. Давай. Вопрос. Если человек не постится, а принимает пищу, экадошную, один раз в день, ему обязательно этот выход. Или этот выход к тому, кто постится полностью. If one take, let's say, one meal of Ekadashi, thus it's necessary for him to break the fast Ekadashi in this period of time. Yes, if you eat one meal, you're going to have to break it with grains at that particular time, between that early time and the late time. Yes. And if you take time also. Same thing. Да, если человек даже не постится полностью в Экадаши, принимает экадашную пищу, он должен съесть какое-то зерно в этот период прерывания Экадаши. You have to break it at that time with grains. То есть нужно прерывать зерно, то есть то, чего он постится. На что постится. Экадаши — это аскеза, а нужны ли Кришне наши аскезы такого уровня? Ekadashi is austerity. Does Krishna need our austerity? It is the day of Hari. It is actually the day that destroys sinful reactions like a blazing fire. На самом деле это день Хари, который уничтожает последствия нашей греховной деятельности, подобно огню. Does Krishna need it? He doesn't need anything. He's Atmarana, but it's good for us. Нужно ли это Кришне? Кришне ничего не нужно, он Марана. Это нам нужно. Anything that brings us closer to Krishna is good for us. Все, что нас приближает к Кришне, нам необходимо. Plus, Mahaprabhu personally did it. Ну, плюс мы можем отметить, что Махапрабху показывал пример, он следовал Экадаши. Previously, all the great sages and saintly persons did Ekadasi. В ранние времена все мудрецы, они соблюдали Экадаши. The most wonderful examples I think I read it with Bhakti Chaitanya Maharaj's room in 1994 from Bhakti Visrambha. Насколько я помню, я в комнате Бхакти Чайтаньи Махараджа читал Бхакти Сандarbha. He had a translation in his room. У него в комнате был перевод. In Anushchet 299, Jiva Goswami describes it. И в Анушчет 299 Джива Госвами говорит, You're eating one meal on Dasami. что нужно есть один раз в Дашми. And at night time you stop drinking water or eating. И вечером уже ничего не едите, не пьете. And you stay up all day and all night. И вы бодрствуете всю ночь и весь день. And Ekadasi next day also. И в Экадаши тоже. The next day on Dwadasi on the Paran time, breakfast time. И в Двадаши во время прерывания поста you take some yogurt, some milk, some charnamrit. Вы принимаете йогурт или чаринамрит или молоко. Continue your spiritual practices until your normal time of food. И продолжаете заниматься своей духовной практикой до обычного времени приема пищи. Do the mathematics. Ну-ка вычислите. That's all he says. Это то, что он говорит. So you do the mathematics. My God, that's 2 days and 2 nights, no food, no sleep, ain't nothing. Это считай, 2 дня не есть, не спать, ничего. That's not surprising. Но это не удивительно. Anushchet 300, the next shloka, that's surprising. Но вот, что удивительно, говорится в Анушчет 300, в следующей шлоке.
If they can't do that, they're not a very substantial devotee, Jiva says. И если преданный не делает так, это значит, что он несерьезный преданный. What a slap in the face. Но какой удар. What was their lifestyle, 400, 500 years ago? What was their lifestyle, their friends, peer pressure, the herbs, the living standards? What was it? Можете себе представить, как люди жили 400-450 лет назад, где у них были друзья, и как бы давление социума. Everybody can improve, that's clear. Но что точно можно сказать, что каждому есть куда улучшаться. Christian doesn't need our austerities, but then again, our austerities are good for us. Кришне не нужны наши аскезы, но наши аскезы приносят нам благо. The Pramanam is in 18th chapter of Bhagavad Gita, verse 5. И доказательством этого является 5 стих из 18 главы Бхагавад-гиты. Yagya dana tapa karma natyagyam karimevata. Yagya dana tapaschaiva pavadani manishanam. Acts of austerity, charity, and sacrifice are never to be given up. Не следует отказываться от аскез, жертвоприношения и благотворительности. Acts of austerity, charity, and sacrifice purify even the great souls. Потому что аскезы, жертвоприношения и благотворительности очищают даже великие души. Christian doesn't need it, but we need it. Так что Кришне это не надо, это надо нам. Everybody, ABC to GBC, everybody can improve. Всем от букашки до слона нужно улучшаться. Who's got a question? Yes. Второй вопрос. So we have today is Tulasi Devi's day. So if you want to honor Tulasi Devi somehow, what would be the good way today? Did you come late? I described the whole lecture. I described about it. Сегодня хороший день для поклонения Туласи Деви. Не могли бы рассказать, как это лучше сделать? You have to ask them. Сегодня вся лекция была по этому. Вы, наверное, I опоздали. explained the whole lecture was about that. Всю лекцию говорил. I have a Tulasi myself, and so today, chant more. Yeah. И что делать сегодня? Там я очень люблю сама Туласи, что там больше успевать, да, конечно. Dvadashi Jagare Ratro Yapatat Tulasi Stavam Dvatam Shara Paradam Shakshamyate Tasikeshava. At the end of it says, anybody who stays up all night on the Dvadasi night. Каждый, кто бодрствует ночь в Двадаши, chanting her glories, воспевая ее славу, then Krishna will destroy 32 service offenses knowingly or unknowingly done. У такого человека Кришна уничтожает последствия 32 оскорблений севапарат, которые человек совершал осознанно или неосознанно. So, when I read that shloka, I understood that she doesn't sleep. Когда я прочитал эту шлоку, я понял, она не спит. You can't turn the lights on, but if you got japa left over, you can chant with her. Вы, конечно, не стоит включать свет ночью в Туласи Деви, но вы можете быть рядом с ней и повторять джапу. I was explaining the whole lecture about. И я всю лекцию объяснял. About Ekadasi and Ekadashi, Tуласи. You put the deities there, you put your Gornatai there, you put Tulsi Devi there, and you dance all night. Ну вот, поставьте на алтарь божества, Туласи и танцуйте всю ночь. And if people don't do it, we understand. Но если эти люди не делают этого, мы можем понять, почему. And if you can make a Tulsi garland with your own hands, good. Но если вы можете сделать своими руками гирлянду из Туласи, очень замечательно для божеств. It said, you can take away the flowers on Dwadasi Day, but don't take off the Tulsi, leave it on. Да, вы можете снять с алтаря цветы в Двадаши, которые предлагали божествам Экадаши, но не снимайте с алтаря Туласи, в Двадаши не снимайте с алтаря Туласи, которого предлагали Господу Экадаши. Even if it's dry, it doesn't matter. Krishna likes it. Даже если Туласи высохли, не имеет значения, Кришна любит это. Okay. Yeah. Махарадж, правильно я понимаю, что пост в Экадаши нужно делать до той степени, до какой мы можем оставаться счастливы сами? То есть, если я там постился всю ночь и настолько зол от этого, меня бесит, что я начинаю преданных оскорблять,
то это, наверное, не самый лучший If it's right my understanding that we should make austerities so far as I can feel good to remember Krishna and will not lose my temper. Maybe it's not so good if I fast and stay up all night, but I become very angry and offended devotees. Do it gradually. Нужно постепенно усиливать аскезу. Did you understand that point? I didn't mention you do it for 1 year worth of Ekadashis. Вот, и, как я уже объяснял, можно в течение года. No! Whatever you do that regulatedly for 1 year worth of Ekadashis. Итак, я объяснял, что вы делаете какой-то шаг в усилении стандарта и держите его в течение года. Then you increase it. Затем вы делаете следующий шаг в усилении стандарта и снова в течение года его поддерживаете. Oh, and some people can't fast because of heavy acid. Некоторые люди не в состоянии поститься из-за повышенной кислотности. I would say, there may be other concomitant factors that might make you angry. И также я могу подозревать, что какие-то другие факторы могут влиять на то, что человек становится таким злым. Austerity is done for pride, Bhagavad Gita says, is in the mode of passion. Если аскеза совершается из гордости, Бхагавад-гита говорит, это признак того, что она совершается в гуне страха. But austerity is done in the mode of goodness is fine. Но аскеза в гуне благости, она замечательна. So if you're angry, then maybe you have to control the anger in another way. Если вы гневаетесь, возможно, что вам нужно воспользоваться какими-то еще методами обуздания гнева. I wouldn't blame it on the fasting. Я бы не сваливал все на пост. I would blame it on the anger. Я бы во всем обвинял гнев. The anger is a symptom. You should deal with that in another way. Гнев это всего лишь признак чего-то, и поэтому нужно с ним, может быть, как-то по-другому расправиться. In 7th Canto, chapter 15, verse number 23. В 23 стихе 15 главы 7 песни Бхагавата. It says, Dambad Maharabhase. If you have some arrogance, serve a great soul. Если человек раздражительный и заносчивый, то ему необходимо служить, то должен служить великим душам. I don't think there's any greater soul than her, than Tulsi Rani. Я не знаю никакой более великой души, нежели Тулси Рани. You can go to her, you're going to reveal your mind to her. Поэтому вы можете обратиться к ней и раскрыть ей сердце. If you're struggling with a problem, sometimes you find the answer. The answer just, the purport, the specific lecture, or something just drops right in your lap. Here's the answer. Иногда, если вы сражаетесь с какой-то проблемой, вам может прийти понимание, что эта проблема, как с ней сражаться, она находится в какой-то лекции, в комментарии к какому-то стиху или еще где-то. The idea of doing it for 1 year before you upgrade it. Смысл в том, что вы после того, как вы усиливаете стандарт какого-то обета, какого-то, вы следуете ему в течение года, прежде чем дальше его усиливать. The idea of it is that, well, at any time of the year, at any time of the, in the week, you'll stick with your austerities. То есть так что, something that you can do. То есть вы должны убедиться в течение года, что вы в состоянии следовать этому обету в течение, независимо от того, от времени года, суток, от своей загруженности. I don't think the austerities are going to make you angry if you're doing it in the mode of goodness. Я не думаю, что аскеза, если она совершается в гуне благости, приводит человека, то есть вызывает у человека гнев. You have to focus on more of the benefits. Нужно больше сосредоточиться на благе, которое вы получаете. If there is a will, there is a way. If there's no will, there's no way. Другими словами, если есть желание, то найдется и метод, как его осуществить. Если нет желания, то и ничего не пойдет. I wouldn't say, anger. Я бы не сказал. Anger is because of the ecology. Everyone needs a good kick in the rear. If you're angry, stay away from everybody on that day.
И каждому нужен иногда пинок. Если люди знают, что вы злитесь, вы кадыши, то пусть они держатся подальше. Not a big problem. Just go to the forest somewhere. Ну, в конце концов, можно в лес. Just stay away from everybody on that day, you know. То есть так подальше от других держитесь. There was a funny story. Есть одна интересная история. There was a disciple of Radhanath Maharaj that I ran into in UK. В Англии есть один ученик Радханаth Махараджа. She is a Punjabi girl. Точнее, ученица, она из Пенджаба. Punjabis are very ambitious, very passionate, and very aggressive. И в Пенджабе они очень амбициозные, агрессивные и aggressive, passionate, ambitious. And they get what they want, and they want it now. И они хотят получить все и сразу. And so Maharaj, when he named her Man Biharani Dasi, you know, the servant of Radharani who was sulking in jealous anger. И у нее имя Man Biharani. Man Biharani Dasi. Это означает это Радхарани, которая пропитана гневом. But it was subtle. It is a double-edged sword. It is telling the girl, please mellow out. Don't shoot people for breakfast. Please be tolerant. Это тонкий намек, что, пожалуйста, умей свой гнев. Не нужно стрелять. Пожалуйста, не нужно стрелять всех подряд. So it was interesting. Your name is awarded, taking into consideration the qualities of the person and the pulse of the person. So, таким образом, имя оно одновременно как бы и дает, учитывает и качество личности, а также ее недостатки. So when you think that austerities can make the heart hard if it's done in the mode of passion, but austerities in the mode of goodness purify the heart, purify great souls. So maybe I should see the benefits and I should see the purification. I should look how it pleases Krishna. Like that. С одной стороны, аскезы в гуне страсти, они делают сердце жестким и, может быть, гневливым, но аскезы в гуне благости, она приводит к очищению, поэтому, может, вам следует обратить внимание на благо, которое может нести аскеза. Okay, we're still, the Lord is still leading. So, is there another question? Есть ли еще вопросы? We can cheat some more. Ну, еще. Вот вы сказали, что там, как с гневом, то есть служить великим душам. Но вначале вы говорили, что про проповедь, это я тоже говорил, там в 7 песне, 15 главы, гнев побеждается, когда мы, то есть когда оскорбляем преданных Господа и Писания. То есть рекомендация такова, что надо пойти с проповедниками, и когда гневаться будет на преданных, на Писание, на Господа, можно гнев использовать. I also read in 17th canto that we can use our anger against those who offend devotees and shastras. So one who is very angry, he can go with the preachers and use his anger against the offenders. I have a godbrother that was really a smoker. He really intense guy. У меня есть одногодный брат, который крутой парень. Naranjan Maharaj, he was here, I would mention the name of this devotee, he'd probably laugh like anyone. И если здесь был Наранjan Махарадж, он услышал имя этого преданного, наверное, зашел в смехе. There was no guy that was heavier than this guy. Нет никого, я не встречал парня более тяжелого, чем он. And he was distributing books to the people. И он распространял людям книги. And some people were, were trying to break up the sales. Okay? Break up the sales. You know, I'm selling some paraphernalia and somebody, don't give a donation to him. He's a Hare Krishna. They're trying to break the sales. Вот, и если кто-нибудь вмешался, он пытался распространять книгу, кто-то подходил и говорит, да не берите, это же Харе Кришна секта. So he would look, where was the background, the ethnic background where this person's from? И он посмотрел, из какой этнической группы этот товарищ. What will blow his mind?
И что, так сказать, вынесет ум этого человека. So the kid that was trying to break the sales was from a Jewish background from New York. Если, скажем, это еврей из Нью-Йорка. So he went up to him and he said, you know, I was thinking about the Holocaust. I think it would be a good idea. Вы знаете, что я думаю о Холокосте? Я думаю, что это была хорошая вещь. And the kid, his mind was so blown by that. He would go walk across the street and would just, and he wouldn't say a word. He would just point at the devotee and just go, boop. And the devotee had nice sales the whole day. И услышав этого человека, мозги настолько выносило, что он как зомби переходил улицу на красный свет, не мог опомниться. И торговля этого бедного потом шла на ура. I mean, he was, his name was Amritamsha Das. Его имя Амритамша Дас. Satsuru Maharaj initiated him as the Amritamsha means the limb of nectar. И он ученик Сатсварупы Даса Махараджа, он дал ему это имя. Это означает, что часть тела нектара, часть нектара, часть тела нектара. But he was so heavy. Но он такой суровый товарищ. He got the nickname of Angry Kamsa. Because he was angry with everybody, you know. Heavy guy. Его имя было Гнев Амша. Angry Kamsa. Гнев Камса. Angry Kamsa, because he was angry, you know. Потому что он постоянно был злой. Yeah, I mean, there may be so many ways, you know. То есть, может быть, по-разному. I mean, Kirtan mellows out everybody, you know. Киртан смягчает каждого. Send them out on Sankirtan. On Harinam Sankirtan, then, you know, and these are the guys that should be behind the ladies, you know. There's always somebody trying to attack the ladies or something, so he's the one to smoke them out, you know. Поэтому послать таких людей, которые на взводе, на Харинам, пусть они идут сзади, позади Матаджи, потому что всегда есть люди, которые пристают к Матаджи. И пусть он им задаст жару. The thing with Amritamsha is that, you know, the problem is that anger, if you're angry with the devotees, it will accumulate. It will just increase and increase, and eventually it stopped him from being a devotee. И смысл в том, что если человек проливает свой гнев на преданных, это все будет увеличиваться, и это будет копиться, и в конце концов такой человек, он перестанет быть преданным. Did you stop that? Okay, we should stop. Hare Krishna. Bhakti Visrambha Madhava Swami.